हेलो स्टूडेंट मु ऋतु मैम समस्त को स्वागत करुछि आपण प्रिय यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी को। आपण माने देखुछंती प्रारंभ 2.5 जोंथिरे कि प्लस टू परीक्षा 2025 पई प्रतिदिन सकाळ और संध्यारे क्लास टी हेबो जहाँकि संपूर्ण मागणा रे। तेणु क्लास करबा पई आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु और वीडियो टी को लाइक करंतु। क्लास करबा पई हमर केते गुडिये सार आउ मैम मध्य रही जे कि सत्य सार, विश्व सार, रंजित सार, विश्वजीत सार ओ ऋतु मैम, ज्योति मैम, दिव्या मैम एवं मामुनी मैम। से क्लास टी को करने को आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु और वीडियो टी को निश्चय लाइक टे करंतु। पिला माने आमे गत वीडियो रे कौन पढ़ी ना गांधीजी जीवनी, शिक्षा दर्शन, शिक्षार लक्ष्य एवं पाठ्यक्रम और शिक्षादान प्रणाली। आज आमे पढ़िबा शिक्षकों भूमिका। गांधीजी मतरे शिक्षकों कौन कौन भूमिका रहिबा दरकार और जो पिला माने हमर पूर्व वीडियो देखि नांती से माने देखि नियंतु। आज आमे पढ़िबा गांधीजी शिक्षकों भूमिका। गांधीजी जड़े शिक्षक थिले। टॉलस्टॉय फार्म रे गांधीजी शिक्षक जीवनर सूत्रपात होइथिला। 1915 मसीहार प्रारंभ रे भारत को फेरी किछि दिन रवींद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन रे शिक्षकता करथिले। कौन ना गांधी जड़े शिक्षक थिले। से केते दिन पर्यंत टॉलस्टॉय फार्म से केते दिन पर्यंत रवींद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन रे शिक्षकता करथिले। शिक्षार्थी शिक्षण सफलता शिक्षकों उपरे मुख्यतः निर्भर करे। आम समस्त जानी शिक्षार्थी केतबेले सफलता पाई परिबो जेतेबेले ताकू जने भल शिक्षक मिली परिबो। गांधीजी मतरे प्रकृत शिक्षा केवल पितामाता द्वारा संभव हुए। तेणु शिक्षादान समय शिक्षक जने मार भूमिका ग्रहण करबा उचित। अर्थात गांधीजी कहउचंती जने पिलाटी प्रकृत रे शिक्षित केवल तार माता पिता द्वारा होई पारे। तेणु सेथिपाई शिक्षक जन तागर मार भूमिका ग्रहण करी अर्थात माँ परी पढ़ाइबा उचित। शिक्षक स्नेह और प्रेमर सहित शिक्षार्थी को शिक्षादान करबा उचित। एमती रागी धमके की पढ़ाइबा ठीक नुह। माने स्नेहर प्रेमर सहित पाठदान प्रदान करबा उचित। शिक्षक उत्तम भाव प्रशिक्षित, चरित्रवान, ईश्वर विश्वासी, कर्तव्यपरायण, समयानुवर्तिता, त्यागी एवं सत्य और अहिंसार पूजारी हेबा उचित। गांधीजी कौन कहउछंती ना शिक्षक जने कौन हेतिबा उचित। जने उत्तम भाव प्रशिक्षित, चरित्रवान, ईश्वर विश्वासी, कर्तव्यपरायण, समयानुवर्तिता, त्यागी एवं सत्य और अहिंसार पूजारी हेबा उचित। शिक्षकंकर पाठदानर परिसीमा केवल पाठ्यपुस्तक रे सीमाबद्ध हेबा उचित नुहे। पाठ्यपुस्तक रे थिबा विषय को पढ़ाइबा सहित शिक्षक पाठ्यर बहिर्भूत जीवन संपर्कित ज्ञान प्रदान करबा उचित। गांधीजी कहउछन्ती केवल पाठ्यपुस्तक रे थिबा विषय को पढ़ाइबा ठीक नुह, बरं पाठ्य विषय सहित बहिर्भूत जीवन विषय मध्य पढ़ाइबा बा ज्ञान देबा उचित। शिक्षक एवं शिक्षार्थी मध्य उत्तम संपर्क स्थापन हेबा उचित। विद्यालय रे शिक्षक और शिक्षार्थी एक परिवार भली चलिबा उचित एवं शिक्षार्थी मानकर हृदय तथा चरित्र गठन उपरे शिक्षक विशेष ध्यान दृष्टि देबा उचित। अर्थात गांधीजी कहउछन्ती कि शिक्षक और शिक्षार्थी गोटे परिवार भली चलिबा उचित एवं शिक्षार्थी हृदय तथा चरित्र गठन उपरे शिक्षक बेस गुरुत्व देवे। कौथिरे गुरुत्व देवे? बेसी गुरुत्व देवे शिक्षार्थी चरित्र गठन। केमिति जने पिलाटी चरित्रवान हेई परिबो। कथारे अछि थिले थाउ गुण असार चरित्र नथिले थिले थाउ गुण हजारे चरित्र नथिले सब असार। सेही परि प्रथमे आमे गोटे पिलाटीर चरित्र गठन उपरे ताकू शिक्षा देबा उचित। एबे पढ़िबा बुनियादी जातीय शिक्षा।
ବୁନିୟାଦୀ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତରେ କୃତ୍ରିମ ଜାତିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା ଓ ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଲୋପ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶକୁ ଓ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। କ'ଣ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆମର ଥିଲା ସେଟା କ'ଣ ଜାତି ଭେଦ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ୟାକୁ କ'ଣ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ନା 1935 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଠାରେ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1935 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ସେବାଗ୍ରାମ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1937 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ 1937 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 22 ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜର ପରିକଳ୍ପନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୋସେନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଥିଲା ଜାତିଭେଦ ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଧନ୍ଦା କେନ୍ଦ୍ରିକ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ପିଲାଟିର କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୋସେନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ୱାର୍ଦ୍ଧାଠାରେ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଥମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ୱାର୍ଦ୍ଧା ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁନିୟାଦୀ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ୱାର୍ଦ୍ଧା ପରିକଳ୍ପନା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ୱାର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ୱାର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ତଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମଟି ହେଇଥିଲା 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅବୈତନିକ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କ'ଣ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ନା ହେଇଥିଲା 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅବୈତନିକ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି, 7ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅବୈତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ହେବ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ମାତୃଭାଷାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ହେବ। ଶିକ୍ଷାଟି କ'ଣ ପିଲାଟିକୁ କ'ଣ କରିବ ଉତ୍ପାଦନ ଧର୍ମୀ କରାଇବ ଏବଂ ଶ୍ରମ ଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ କାମଟି ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। 1937 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜାକିର ହୋସେନ କମିଟି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1937ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାର ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ନୂଆ ତାଲିମ ଏବଂ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ପରିକଳ୍ପନା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା, ନୂଆ ତାଲିମ ଏବଂ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଶିକ୍ଷା ପରିକଳ୍ପନା। ଏବେ ପଢ଼ିବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନାମକରଣ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଥିବ, ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ କି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଏହାର ନାମ କାହିଁକି ରହିଛି? ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଟା ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କ'ଣ? ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ସ୍ତର। ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯଥା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାସଗୃହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନଥାଏ। ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହଉ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଏ କି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ? ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ପଢ଼େଇଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ? ଅବୈତନିକ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଅବୈତନିକ ମାନେ କ'ଣ? ନା ମାଗଣାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତାର ପରିପୂରଣ। ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏହାର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ଏହା କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା? ନା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ, ସାମାଜିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସାଧନ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା? ବଳିଷ୍ଠ ସାଧନ ଥିଲା। ଯାହାକି ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେଥିପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଅତି ସହଜରେ କ'ଣ? ନା ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଯାହାର ବି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିପାର, ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏବେ ପଢ଼ିବା ତାର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। ମୁଖ୍ୟ ନୀତିକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାର ଲକ୍ଷଣ ବି କହିପାରିବ, ଯାହା ବି କହିପାରିବ। ତାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା ବା ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଟି କ'ଣ ଥିଲା? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣଟି ଥିଲା ଅବୈତନିକ ତଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଅବୈତନିକ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଅବୈତନିକ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ମାଗଣା, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାନେ କ'ଣ? ବାଧ୍ୟ। ପଢ଼ିବା। ଏହି ଶିକ୍ଷା 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବାଳକ ବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଅବୈତନିକ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେତେ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା? 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଳକ ବାଳିକା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ମାଗଣାରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କ'ଣ? ନା 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଏବଂ ତାହା ମାଗଣା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି 8 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ ନିମ୍ନ ବୁନିୟାଦୀ ଏବଂ ଶେଷ 3 ବର୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ ବୁନିୟାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।
ଏଇ ଯେଉଁ 7 ରୁ 14 ଥିଲା ତାର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ ନିମ୍ନ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଯେଉଁ 3 ବର୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ ବୁନିୟାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ନା 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାଠଟି ଥିଲା ତାର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ନିମ୍ନ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶେଷ 3 ବର୍ଷକୁ ଉଚ୍ଚ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସହଜରେ 8 ବର୍ଷରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାବୁଥିଲେ ପିଲାଟି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 7 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପାଠଟି ଥିଲା ସେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିନଥିଲେ? ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଗଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗାନ୍ଧିଜୀ ୟାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟି ପଢ଼ିଲେ ଅବୈତନିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଏବେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ପଢ଼ିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। କ'ଣ ନା ଏହି ଶିକ୍ଷା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଏକ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଭାବେ ପଢ଼ାଯାଉ ନଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଉତ୍ପାଦନଧର୍ମୀ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବା ଧନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ, ଦୈହିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଟି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ପିଲାଟି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ତାର ମାନସିକ, ଦୈହିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପକର୍ମୀକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ପରିବେଷ୍ଟନୀ, ରୁଚି ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥିର କରିବା ପରେ ଏହି ଶିଳ୍ପକର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟି ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଓ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ବାଛୁଥିଲା ତାକୁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପକର୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚରଖାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାର୍ଥକ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ କ'ଣ ମତ ଦିଅନ୍ତି? ନା ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନୀତି। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଇଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିକାଶ ଓ ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ, ହୃଦୟ ଓ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରେ। କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟି ପିଲାମାନେ ପାଉଥିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ, ହୃଦୟ, ହସ୍ତ ଏଇ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଉପାଦେୟତା ଥିଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଠାରେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗୁଣାବଳୀ ଯଥା ଦଳପ୍ରୀତି, ସହଯୋଗିତା, ସ୍ୱାର୍ଥତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦିର ବିକାଶ ସାଧନ କରେ। କର୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବାସ୍ତବତା ଅଭିମୁଖୀ କରାଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଓ କ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସଜୀବ ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ କରାଏ। ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୃତ୍ତି ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଧାରଣା ଲାଭ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। କ'ଣ ନା ପିଲାଟି ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଟି ଲାଭ କରିଥିବ ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ବୃତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ?
धारणा लाभ करता है एवं भविष्य रे से जो वृत्ति उपर पाठटी पढ़िथिबो ताकू निजर भविष्य वृत्ति बोली ग्रहण करिपारे। एही शिक्षारे शिक्षार्थी निजर अवसन विनोदन समय को उपयुक्त भाव में विनियोग करी उत्पादनक्षम हेबा पई समर्थ होइथाय। तार तृतीय पॉइंट होची कौन ना पिला माने आत्मनिर्भरशीलता शिक्षा। शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भरशील एवं स्वावलंबी कराइबा उचित। एटा समस्त जानिच पिला माने शिक्षा व्यक्ति को कौन कराइबा उचित, आत्मनिर्भरशील एवं स्वावलंबी कराइबा उचित। बुनियादी शिक्षा माध्यम शिक्षार्थी शिक्षण सहित रोजगार करने को समर्थ होता है। ये जो बुनियादी शिक्षा रही पिलाटी केवल शिक्षित हो न थाए, शिक्षित होइबा सहित रोजगार करने को समर्थ होता है। कहीं एठार जो हस्तशिल्पर जो कामटा रही जो पाठटा रही हस्तशिल्प पर से पाठटा पढ़ो ताकू निश्चय भविष्य में से पाठटा कौन रोजगार क्षम कराइबा समर्थ होगा। शिल्पकर्म माध्यम शिक्षादान करागले उत्पन्न वस्तु विक्रय करी शिक्षार्थी निजर शिक्षार व्यवहार वहन करे और भविष्य जीवन में रोजगार पाई मध्य प्रस्तुत होता है। कौन बुझिला पिला माने सी जो पाठटा पढ़ी थाए ताको भविष्य कौन होता है रोजगार करने प्रस्तुत यह आगुरी कराई थाए। यह फल शिक्षार परिसमाप्ति पर शिक्षार्थी समाज रे परांगपुष्ट भाव निज गोड़े निजे ठिया हेबापई समर्थ हुए। शिक्षार्थी जो शिक्षाटी लाभ करे से भविष्य कौन हुए निज गोड़े निजे छिड़ा हेबापई समर्थ हुए, अर्थात निजर भविष्य निजे गठन करि परिबो एवं भविष्य मध्य निजे आत्मनिर्भरशील होई परिबो। और चतुर्थ पॉइंट कौन पिला माने ना अनुबंध पद्धति। यही पद्धति अनुजाई एक कैंद्रिक शिल्पकर्म माध्यम शिक्षार्थी को अन्य समस्त विषय शिक्षा करने को पड़ी थाए। कौन ना अनुबंधति अनुजाई एक केंद्रीय शिल्पकर्म माध्यम शिक्षार्थी को अन्य समस्त विषय मध्य शिक्षा करने को पड़ी थाए। विभिन्न विषय को अलग अलग न पढ़ाई विभिन्न विषय मध्य संयोग स्थापन करी शिक्षार्थी को शिक्षा प्रदान करा जाए। अर्थात कौन से विषय को अलग अलग न पढ़ाई विभिन्न विषय मध्य संयोग स्थापन करी पढ़ाइबा उचित। उदाहरण स्वरूप सूता कटा को जदि एक शिल्पकर्म भाव में शिक्षार्थी ग्रहण करे तेबे यह माध्यम जमी चाष माटीर प्रकृति कपा मंजी बपन सूता रंग प्रणाली एवं अन्यान्य भौगोलिक तथ्य शिक्षार्थी आहरण करे। कपा गछर पत्र फल और फूल विषय ज्ञान आहरण द्वारा उद्भिद विज्ञान पढ़ी पारे। विभिन्न प्रकार पोशाक तैयारी करने द्वारा समाज विज्ञान ज्ञान आहरण करिपारे और लुगा रंग करने द्वारा चित्रकला और सौंदर्यबोधर विकास मध्य शिक्षार्थी होता है। अर्थात कौन ना से कहते कि कौन सी विषय को अलग अलग न पढ़ाई विषयर संयोग स्थापन करी पढ़ाइबा। जमीती कि कपा गछर पत्र फूल विषय ज्ञान देले पिला को कौन होता है पिलाटीर उद्भिदर विज्ञान बढ़ी पारे। उद्भिद विज्ञान जो अच्छी ता ऊपर पिलाटीर ज्ञान बढ़ी पारे। जदि पिलाटी को पोशाक तैयारी करने द्वारा समाज पोशाक तैयारी करने शिक्षाटा दि जाए तेबे तार कौन समाज विज्ञान ज्ञान बढ़िला। जदि पिलाटी को लुगा रंग करने बा चित्रकला शिक्षा दिगला तेबे तार कौन शिल्पकर्मर विकास है। यदि गणित भूगोल विज्ञान इतिहास समाज तत्व और अर्थनीति इत्यादि विभिन्न विषय उत्तम रूपे ज्ञान आहरण करिपारे। एही सब द्वारा तार कौन गणित भूगोल विज्ञान अर्थनीति इतिहास सब विषय उत्तम रूपे ज्ञान आहरण करिपारिबो।
यार लास्ट पॉइंट है पिलामाने मातृभाषा माध्यम शिक्षा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था रे इंग्राजी भाषार प्राधान्य को गांधीजी तीव्र समालोचना करथिले। तांको मतरे माध्यमिक शिक्षा समाप्ति पर्यंत शिक्षार्थी को इंग्राजी भाषा पढ़ाइबा उचित नुहे। गांधीजी का मतरे कौन थिला? गांधीजी प्रथमतः इंग्राजी मानक शिक्षा व्यवस्था को विरोध करुथिले एवं तांकर मतरे पिलाटी तार माध्यमिक शिक्षा समाप्त करिबा पर्यंत इंग्राजी भाषा पढ़ाइबा उचित नुहे। सेथिपई से तांकर पाठ्यक्रम रे इंग्राजी भाषाटी को गुरुत्व देई नथिले। मातृभाषा माध्यम शिशु निजर चिंताधारा, कल्पना, रुचि और सृजनशीलता को उत्तम रूपे परिप्रकाश करने को समर्थ होता है। गांधीजी कहते कि मातृभाषा माध्यम पिलाटी को पाठ पढ़ाइले तार चिंताधारा, कल्पना, रुचि, सृजनशीलता इत्यादि उत्तम भावे कौन होता है परिप्रकाश करने को समर्थ होता है। मातृभाषा को शिक्षादान माध्यम भाव में ग्रहण करागले शिक्षार्थी पाठ्य विषय को सहजरे बुझीपर। यहाँ मेन पॉइंट कौन ना जदि आम पिलाटी को मातृभाषा माध्यम पाठ पढ़ाइबा तेबे पिलाटी अति सहजरे से पाठटा को बुझीपर। संस्कृति सह उत्तम रूपे परिचित हो पार एवं जातीयतार उद्बुद्ध हो पार। गांधीजी मातृभाषा को मार क्षीर सह तुलना करिसेंती। गांधीजी मातृभाषा को कहा सहित तुलना करचंती? मार क्षीर सहित। कहीं ना मार क्षीर शिशु पाई जेभली उपयोगी मातृभाषा मध्य शिशुर बा व्यक्तित्वर विकास पाई से भली उपयोगी। अर्थात गांधीजी कहते मार क्षीर गोटे शिशु पाई जेमिति दरकार बा जेभली उपयोगी सेहीपरि मातृभाषा मध्य गोटे शिशु पाई सेतिकी उपयोगी। यह शिशुर शिक्षार स्वाभाविक भित्तिभूमि। तेणु बुनियादी शिक्षा व्यवस्था रे मातृभाषा को अधिक गुरुत्व प्रदान करा जाई अछि। उपरोक्त नीति व्यतीत गांधीजी बुनियादी शिक्षा उत्तम नागरिक सृष्टि बा उत्तम चरित्र गठन, सत्य एवं अहिंसा भित्तिक शिक्षा, ग्राम पुनर्गठन एवं सर्वोदय समाज गठन उपरे मध्य गुरुत्व आरोप करा जाइछि। पढ़िले पिला माने कौन ना गांधीजी बा मौलिक शिक्षार लक्ष्य कौन थिला? प्रथम एक कौन पढ़ल मु आउ थरे कहि दूची ना अवैतनिक बाध्यतामूलक शिक्षा, द्वितीयटी है शिल्प केन्द्रिक शिक्षा, तृतीयटी है मातृभाषा माध्यम शिक्षा, चतुर्थटी है अवनति ना कौन अनुबंध पद्धति। बुझिपारे पिला माने गांधीजी परिकल्पित बुनियादी शिक्षा एकाधार युक्तनिष्ठ विज्ञान सम्मत और उत्पादन धर्मी थिला। यही शिक्षा व्यवस्था ख्याति भारतीय और संपूर्ण मनीष सृष्टि करिवार एक प्रधान साधन थिला। यह माध्यम भारतर स्वाधीनता लाभ करिबा और जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एक सुस्थ सुंदर समाज सृष्टि करिबा गांधीजी एक स्वप्न थिला। गांधीजी कौन कहते? जाति भेद रहिबना, जाति धर्म वर्ण लिंग इत्यादि निर्विशेष समस्ते समान बोली गांधीजी स्वप्न देखुले। सेथिपई गांधीजी यही शिक्षा टी कौन करथिले? यही शिक्षादान टी कौन प्रदान करथिले। किंतु दुख एवं परितापर विषय जे गांधीजी यही आदर्श शिक्षा व्यवस्था केतेक कारण जोगु विफल होई परिला, अर्थात सफल हो पारा ना, विफल हो पड़ता। बुनियादी शिक्षा व्यवस्थार विफलतार केतेक प्रधान कारण आमे कौन करबा ना आगामी वीडियो रे पढ़िबा। गांधीजी शिक्षादान व्यवस्थार विफलतार कारण मध्य रही। सेगुड़िक आमे कौन करबा? सेगुड़िक आमे ये सब रही आमे सेगुड़िक आगामी वीडियो रे आमे पढ़िबा। मु आउ थरे कहि रखुची पिला माने सीके एकेडमी तरफ आरंभ हो सारी प्रारंभ 2.5 2025
2025ରେ ଦେବାକୁ ଥିବା +2 ପରୀକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ। ତେଣୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ, ଯଦି କାହାର କୌଣସି କିଛି ବି ପ୍ରକାରର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ସେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ କରିବା? ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ବୁନିୟାଦୀ ଶିକ୍ଷାର ବିଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ତା'ର କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷଣ ପଢ଼ିଲେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର, ଏବଂ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ବିଫଳତା, କ'ଣ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଫଳତା ହୋଇଗଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା।